يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ. میں جب سے سوچ رہا تھا یہ مائک والے بھائی ہمارے اتنی سالڈ ساؤنڈ کئی کو رکھے ہوتے. آپ یقین مانیے ادھر سے آواز گھس رہی ادھر سے نکل رہی ادھر سے گھس رہی ادھر سے نکل رہی. کان کے پردے اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے جب سے. تو مگر میں سوچ رہا ہوں بیچارے کو سبجنے بول رہے کم کر رہے بڑے بھائی کم کر رہے بھائی. میں بھی بول رہا ہوں کم کر رہے بابا نہیں کم کر رہا. اس کے باپ کو کم نہیں کر رہا نہیں. تو میں سوچا کئی کو نہیں کر رہا ہوں گا بیچارہ. تو اب معلوم ہوا میرے کو بولے مولانا اگر میں کم کر دیا تو یہاں خراٹوں کی آواز آنا شروع ہو جائے. اچھا ہے تو اس لیے وہ بیچارہ آواز بڑھا کے رکھا تاکہ آپ خراٹوں میں نہیں جانا. تو اب تو 2 بج گئے ہیں تو یہ تو خراٹوں کا وقت اور حسین خوابوں کا وقت شروع ہو گیا ہے. تو لہذا میں بھی آپ سے تھوڑی دیر لوں گا. آپ حضرات توجہ کے ساتھ اگر میری بات سن لیں تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. سب سے پہلے ایک بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کی اور میرے ایمان کی سلامتی کا سبب ہے. جی جی آپ دیکھیے سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیجیے آپ سنی ہیں. جی جی بے شک ہے نا بھائی. جی بے وہ شک. پیچھے والے بھی سننی چاہیے نا. اب پھر ایسا گھور گھور کے کئی کو دیکھ رہے پڑے. ہے تو ہے بولنے میں کیا. ہاں جی الحمدللہ بولنے میں کیا جانے کچھ پیسے تو نہیں لگ رہے. نور الایمان صاحب کوئی چندہ تو نہیں لگا ہے. سبحان اللہ بولتے کہ 21 روپے دے دینا ایسا تو نہیں. بھائی بولو گے تو اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملے گا. ہم لوگ سننی ہیں جی لیکن بہار میں اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے سننی بولتے کس کو. یہ گمت کی بات ہے. سننی ہے پکڑ کے پوچھے کئی کو ہے بھائی آپ سننی کیا وجہ سے آپ کو سننی بولا جا رہا ہے. تو بعض کو ایسے دیوانے لوگ ہیں میں درگاہ کو جاتا ہوں اس لیے میں سننی ہوں. بعض لوگ بولتے ہیں میں فاتحہ دیتا ہوں اس لیے میں سننی ہوں. بعض لوگ بولتے ہیں میں انگوٹھے چومتا ہوں نام محمد سن کے اس لیے میں سننی ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں عرس کرتا ہوں اس لیے میں سننی ہوں. یاد رکھو پیارے بزرگ اور دوستو یہ سنیت کی تعریف نہیں ہے. یہ سنیت کی تعریف بولو جی بھائی نہیں بولو نا یار 2 بج رہے نا بڑے بھائی بول رہا. یہ سنیت کی تعریف نہیں ہے. یہ ہمارے سنی بھائی کو معلوم ہی نہیں ہے اس کو سننی کے کو بولتے. شرابی کو شرابی کہیں کو بولتے. رات ہوتے کی پاکٹ مارتا اس لیے اس کو شرابی بولتے نہیں. کرکٹر کو کرکٹر کہیں کو بولتے. پچ پہ ٹہرتا بیٹ لیتا بال کو مارتا فیلڈنگ کراتا رن کرتا چھکا مارتا چوکا مارتا کرکٹر بولتے. گراؤنڈ پہ میچ کھیلتا اس لیے اس کو کرکٹر بولتے. بیٹ بال کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. ہر ایک کو کیا بولتے ہیں اس کو معلوم ہے لیکن سنی کو نہیں معلوم. سنی کہیں کو بولتے. یہ بڑے کام کی بات ہے. دیکھو آج بتا رہا ہوں ذہن میں رکھ لو کل سے بیٹنگ کرنے کام میں آتا. سنی کو سنی کیوں بولتے کان کھول کے سنو. تم کو تمہاری ٹوپی پہننے کی وجہ سے سنی نہیں بولا گیا.
इमामा बांधने की वजह से सुन्नी नहीं बोला गया, दाढ़ी छोड़ने की वजह से सुन्नी नहीं बोला गया, तुम्हें कुर्ता पाजामा शेरवानी पहनने की वजह से सुन्नी नहीं बोला गया, उर्स करने की वजह से तुम्हें सुन्नी नहीं बोला गया, नमाज पढ़ने की वजह से तुम्हें सुन्नी नहीं बोला गया, तुमने हज किया है इसलिए तुम्हें सुन्नी कहा जाता है, ये बात गलत है। तुम्हें हज करने की वजह से सुन्नी नहीं बोला गया, तुम्हें उम्रा करने की वजह से सुन्नी नहीं बोला गया, वजू करने की वजह से सुन्नी नहीं बोला गया। ऐ मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, तुम अपने नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहते हो इसलिए तुम्हें सुन्नी कहा जाता है। तकबीर, नारे रिसालत और से अजीमी कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। हम अपने नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहते बहुत हैं। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या कह रहा है, बहुत अच्छा, वाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही ना? जी जी जी, नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम सुन्नियत है जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और इसी का नाम ईमान। बेशक, ये भी मसला सुन लो, इसी का नाम, ईमान है, और जोर से बोलो, ईमान है, सुन्नियत जो है ना ये ईमान है, ईमान। ईमान, ईमान की कसौटी है ये। जी, और एक बात कान खोल कर सुन लो, सुन्नी हमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अपने नबी को आलिमे गैब मानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हमें सुन्नी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा अकीदा है हमारा नबी बरोज़े महशर हमारी शफाअत कराएगा, बेशक, सुभान अल्लाह। हाथ पकड़कर गुनाहगार को जन्नत में लेकर जाएगा। जी, बेशक, बेशक, इसी अकीदे का नाम सुन्नियत है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये टोपी पहनना अकीदा नहीं है, अमल है। टोपी पहनना, अमल, नमाज पढ़ना, अमल, बोलो, फर्ज, रोजा रखना, ज़कात देना, दाढ़ी छोड़ना, माँ बाप की खिदमत करना अमल है, काबे का तवाफ करना अमल है। नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहना अकीदा है और इसी अकीदे का नाम सुन्नियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी अकीदे का नाम सुन्नियत। जी जी, अब बाजू वालों से हमारा इख्तिलाफ नमाज का नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। भाई आप वहाबी से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अहले हदीस से हमारा इख्तिलाफ क्या है? जमात इस्लामी से हमारा पंगा क्या है? क्यों हम इख्तिलाफ करते हैं? क्यों सुन्नियों का इनसे टकाफार चलते रहती है? बात समझो, हमारा इख्तिलाफ किसी जमात वाले से नमाज का इख्तिलाफ नहीं है, रोजे का इख्तिलाफ नहीं है, ज़कात का इख्तिलाफ नहीं है, हज का इख्तिलाफ नहीं है, माँ बाप की खिदमत का इख्तिलाफ नहीं है, तिलावत कुरान पे इख्तिलाफ नहीं है, ज़कात देने पे इख्तिलाफ नहीं है, मदरसा चलाने पे झगड़ा नहीं है, चंदे मांगने पे इख्तिलाफ नहीं है। कोई हाथ यहाँ बांधे, यहाँ बांधे, यहाँ बांधे, तुम्हारे अब्बा की जागीर है यहाँ बांधो, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तेरी मर्जी भाई, अल्लाहु अकबर जेब में डाल ले, हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। क्या करता कर, तेरी मर्जी, तू मरे बाद तेरी खबर में तू जवाब देगा। वो हाथ यहाँ कहीं को रखता था, यहाँ कहीं को रखता था, यहाँ कहीं को रखता था। अल्लाह अहमद नक्शबंदी से नहीं पूछेगा, अल्लाह अहमद नक्शबंदी से अल्लाह उसी से पूछेगा जो जहां हाथ रखता है। थोड़ा जगह दे दो विचार हमको, इसलिए बोलते हैं हमेशा हम जल्दी आना बोलते हैं। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, बोलिए आप। चलिए एक बार दरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफदल सलावातिका व अअज़्ज़ मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। तो मसले को समझो, हमारा जो बाजू वालों से इख्तिलाफ है वो नमाज का इख्तिलाफ नहीं है, रोजे का इख्तिलाफ नहीं है, ज़कात का इख्तिलाफ नहीं है, हज का इख्तिलाफ नहीं है, तिलावत का इख्तिलाफ नहीं है, सदका खैरात का इख्तिलाफ नहीं है, चंदों का इख्तिलाफ नहीं है, मस्जिद का इख्तिलाफ नहीं है, जलसे का इख्तिलाफ नहीं है। ऐ मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, एक सुन्नी मुसलमान सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन खुदा की कसम अपने नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त।
کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کا علم غیب کا انکار کرنا یہ نبی کی گستاخی ہے، نبی کو اپنی طرح سمجھنا یہ نبی کی گستاخی ہے، نبی کی شفاعت کرانے کا انکار کرنا یہ نبی کی گستاخی ہے، نبی پاک کو معراج کے سفر میں خواب میں کہنا یہ نبی کی گستاخی ہے۔ اور ایک سنی مسلمان سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔